छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलुरु विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित एक पाठ्य पुस्तक है समय सरगम एक उपन्यास। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसके रचयिता ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती। समय सरगम एक सामाजिक उपन्यास है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮಯ ಸರಗಮ್ ಅಂತ. ಸಮಯ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸರಗಮ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಗಮಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಇದು ತನ್ನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಹಮ್ ನಹಿ ಹೇ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಹಮ್ ಹೇ, ಹಮಾರೆ ಬಾದ್ ಭಿ ಸಮಯ ಹೇ, ಹಮ್ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಭಿ ಸಮಯ ಥಾ. ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಏರುಪೇರುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ जो उपन्यासकार है कृष्णा सोबती, वे हमें यह बताना चाहते हैं कि समय सरगम में ज़्यादातर प्रभावित होने वाले लोग बूढ़े लोग हैं, जो हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स, उन्हें वे ज़्यादा प्रभावित होते हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಒಂದು ನಾವೆಲ್. ಇದನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ನಾವೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾವೆಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವೆಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದರೆ, ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಶುರುವಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿಷಯದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಮ್ ಪೂರಿ ತರ ಸೆ ಹಮ್ ಉಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಮಜ್ ಪಾತೆ ಹೇ, ಸಮಜ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಅದು 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. एक अंक के 5 प्रश्न पूछते हैं, 1 अंक के 5 प्रश्न पूछते हैं, और 10 अंक का एक प्रश्न आपको लिखना है, लेकिन वहाँ आपको चॉइस रहता है. 2 प्रश्न पूछते हैं, 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है. उसके लिए 10 अंक, 1 अंक के प्रश्न के लिए 5 अंक, तो कुल 15 अंक. और अंतिम टिप्पणी लिखिए, आपको लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है. उसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से आपको लिखना है 2 टिप्पणियाँ. उसके लिए 10 अंक निर्धारित है. कुल मिलाकर 25 अंक आप आसानी से एक ही उपन्यास से पा सकते हैं. और भी एक वीडियो को देखने से अगर आप 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं तो इससे आसान मार्ग आपको और कहीं नहीं दिखता. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಾವೆಲ್ ಇದೆ ಸಮಯ ಸರ್ಗಮ್, ಕೃಷ್ಣಾ ಸೋಬತಿ ಬರೆದಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು क्लियर आगुते. उनके बारे में बताने से पहले उपन्यासकार का परिचय कराना चाहता हूँ. कृष्णा सोबती इस उपन्यास के उपन्यासकार है. इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ. 1925 ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ है ಗುಜರಾತ್. ಗುಜರಾತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ಈಗಿನ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ. ಲೇಕಿನ್ ಜಿಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಮೇ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಗುಜರಾತ್ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖಿಕ जन्म ಆಗಿತ್ತು, वह भाग अब भारत में नहीं पाकिस्तान में है. इसलिए वे क्या करते हैं, आज़ादी के बाद वे आकर दिल्ली में बसते हैं. रचना में वे पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं. उनके द्वारा रचित कई रचनाएं हैं. उनमें प्रमुख बादलों के घेरे एक कहानी संग्रह है, सूरजमुखी अंधेरे के एक उपन्यास, जिंदगी नामा भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है. इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है. और समय सरगम, इसकी रचना 2000 ईस्वी में हुई है. 2017 में 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. और इनका मरण 2019 ईस्वी में हुआ है. तो यह रहा कृष्णा सोबती का परिचय, जो इस
उपन्यास के उपन्यासकार है। अब हम देखेंगे समय सरगम उपन्यास का सारांश। यहाँ जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके बारे में लिखित यह उपन्यास है। तो क्या क्या है उसका सार हम देखते चलेंगे। समय सरगम कृष्णा सोबती द्वारा लिखित एक उपन्यास है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान सामाजिक यथार्थ को दिखाने में यह सक्षम रहा है। भारत में अब वर्तमान स्थिति कैसी है, वरिष्ठों के प्रति हमारी स्थिति कैसी है, हमारा मनोभाव कैसा है, उसके बारे में इस उपन्यास में अच्छी तरह से दिखाया गया है। बुजुर्गों के जीवन को दृष्टि में रखकर परिवार में रहने वाले और परिवार को छोड़कर अलग रहने वाले सयानों के जीवन की यथार्थता का चित्रण कृष्णा सोबती ने इस उपन्यास में किया है। परिवार में रहने वाले जो बूढ़े लोग होते हैं, आपके घर में भी ऐसी स्थिति होगी, दादा दादी आपके साथ होंगे, नाना नानी आपके साथ रह रहे होंगे, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या मनस्थिति है, वे किन किन समस्याओं से वे ग्रस्त है, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ उपन्यासದಲ್ಲಿ लेखिका ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ प्रयत्न पಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। इसमें आरण्य और ईशान नाम के दो वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य भूमिका में रखकर उनके तथा अन्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की कठिनाइयों को, चुनौतियों को उजागर करने का प्रयत्न कृष्णा सोबती ने किया है। इस उपन्यास में प्रमुख रूप से दो पात्र आते हैं। एक है ईशान, इस उपन्यास का नायक हम कह सकते हैं, और दूसरा पात्र है आरण्य, यह इस उपन्यास की नायिका के रूप में आती है। ये दोनों वरिष्ठ नागरिक है। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇನು, ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವರಿಷ್ಠ ನಾಗರಿಕ। ಇಡೀ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು, यहाँ वरिष्ठ या बुजुर्गों के बारे में उन्हें यहाँ लेखिका ने सयाने कहते हैं। सयाने ಅಂದ್ರೆ वरिष्ठ नागरिक अंताने अर्थ आगुत्ते। नेक्स्ट नोडोण, आरण्य एक वृद्धा है। वृद्धा का मतलब है एक बूढ़ी है या एक बूढ़ी औरत है। वह दिल्ली के एक फ्लैट में अकेली रहती है। देखिए एक एक शब्द यहाँ महत्व रखता है। दिल्ली के एक फ्लैट में अकेली रहती है। उसका अपना परिवार नहीं है और परिवार के साथ उसका कोई संपर्क भी नहीं है। खुद का परिवार नहीं, इसका मतलब है वो शादीशुदा नहीं है, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, और परिवार के साथ भी वह नहीं रह रही, माता पिता हो, भाई बहन हो, किसी के साथ वह नहीं रह रही है। वह अकेली एक अपार्टमेंट में, एक दिल्ली के एक अपार्टमेंट में ವಾಸ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೇ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। आरण्य एक दिन सपने में कुछ अजीब सा दृश्य देखती है। एक दिन वो सपना देखती है, सोई थी, सोते समय उन्होंने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा, तो उसका उस सपने में क्या देखा पता नहीं, उसे देखकर उसका मन घबरा जाता है। ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। ಹೌದು, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರುವ ಒಂದು ಕನಸು ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ। इसलिए उसका मन डर जाता है। जब वह सुबह उठती है तो वह नींद खुलने के बाद अपने मन को वह खुद तसल्ली देते हुए कहती है। ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನ, ತಸಲ್ಲಿ ದೇನ, ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು। जब हमें दुख होता है खुद को हमें सांत्वना देने की जरूरत होती है। ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಮನೋರೋಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು। यहाँ आरण्य क्या करती है, नींद से खुलते ही अपने आप को सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए वह कहती है, आरण्य जब तक हो आराम करो, जब तक हो आराम करो, मौसमों का सुख लो। ये मौसम हर साल जो मौसम बदलते रहते हैं उसका सुख लो, उसका सुख भोगो। ऐसी हवाएं और कहीं नहीं, चांद पर भी तुम्हें ऐसी हवाएं, ऐसा मौसम, ऐसा वातावरण तुम्हें नहीं मिलता, तुम इसका सुख भोगो। इस प्रकार वह अपने आप को सांत्वना देती है, अपने आप में धैर्य भरकर वह
अब फिर से जीने का उत्साह जुटा पाती है। आरण्या का क्या मानना है? उसका मानना है कि अपने प्रति चैतन्य होना ही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಕಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ अगर हम में चैतन्य है, हमारे लिए वही क्या है? पुनर्जन्म है। नಮಗೆ ಅದೇ पुनर्जन्म आगुत्ते। आगे क्या होता है? अब ईशान के बारे में उनका परिचय प्राप्त करेंगे। ईशान एक वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, सीनियर सिटीजन। जिस अपार्टमेंट में आरण्या रहती है उसी अपार्टमेंट में ईशान भी रहते हैं। दोनों का ब्लॉक अलग है। अपार्टमेंट ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ। दोनों परिचित हो चुके हैं, अच्छे मित्र भी है। और यहाँ ईशान की क्या हालत है? वह विधुर है। विधुर ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? जिसकी पत्नी मर गई हो। यहाँ ईशान की पत्नी नहीं है, उसका कोई परिवार, बच्चा भी मर चुका है, लवी उसका नाम है। एक अंक के प्रश्न में पूछ सकते हैं। यहाँ ईशान विधुर है, पत्नी और बच्चा घर में नहीं, तो अकेला रहता है। इसीलिए बहादुर नाम का एक नौकर उनके घर में काम करता है। ईशान को कृष्णमूर्ति का प्रवचन सुनना अच्छा लगता है। ये थोड़ा आध्यात्मिक की ओर है, इसलिए वे हमेशा कृष्णमूर्ति का प्रवचन सुनते रहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। आरण्या बूढ़ी होने पर भी बहुत क्रियाशील है। हाँ, आरण्या बूढ़ी हो चुकी है तो किसी कोने में पड़ी रहती है, ऐसा मत सोचना। ओ आरण्या ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವಳೇನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು। बहुत क्रियाशील है। हर दिन ईशान के साथ वो घूमने जाती है, सैर करती है, पार्किंग होगी दिन वॉकिंग ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರುವೆ। आरण्या की फुर्ती देखकर सबकी आंखें उसकी ओर हो जाती है। जब वो पार्क में वॉक करती रहती है ना, पार्क ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಂತೆ। ಯಾಕೆ? इतनी इस उम्र में वह इतनी फुर्ती से वह कैसे चल रही है, ಇಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ। उतनी वह क्रियाशील है आरण्या। ईशान और आरण्या की सोच में भिन्नता होने पर भी कई विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। चाय पे चर्चा होती रहती है। ಹಲವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಇವಳ ವಿಚಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇರೆ, ಅವರ ಯಾರು ईशान का मनोभाव अलग है। फिर भी ये दोनों कई विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि कई बार वे साथ में ही चाय पीते हैं। ईशान ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ आरण्य ईशान ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು। साथ में बैठकर जब वे चाय पीते रहते हैं तो कई विषयों पर वे चर्चा करते हैं। ईशान के साथ बात करते समय आरण्य देश की आरक्षण व्यवस्था पर भी बोलती है। कई विषयों पर चर्चा करते समय एक विषय यह भी आता है कि देश में जो प्रचलित है आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण अंद्रेನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ। यहाँ आरण्य अपना मत प्रकट करती है, तन्ना ओपिनियन ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಏನಿದು? वह कहती है जातीय स्मृति में पूरा देश उलझा है। पूरा देश जाति के नाम से ही उलझ गया, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ। मैं द्विज हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, मैं राजपूत हूँ, मैं दलित हूँ, और भारतीयता, मैं भारतीय हूँ ऐसा कहने वाला एक भी नहीं दिखता। और भारतीयता तो न्यायालय के तराजू में है। ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯತೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊರತು ಈ ಬೇರೆ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು भारतीय के रूप में कोई अपने आप का परिचय नहीं बताता। यह एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा, यह जो इस प्रकार अपने आप को जाति के नाम से जानना यह अच्छा लक्षण नहीं है। ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ। ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। एक बार ईशान आरण्य के मनचाहे रंग के बारे में पूछते। ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಚರ್ಚೆನಲ್ಲೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। एक बार इसी प्रकार बात करते समय ईशान आरण्य से पूछते हैं तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಲರ್ ಯಾವುದು? वह कहती है मेरे लिए काला रंग बहुत पसंद है। और आगे कहती है लेकिन इन दिनों ग्रे और सफेद पहनती हूँ। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ್ದು ಮತ್ತೆ सफेद बिली ಬಣ್ಣದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ। ऐसा ना समझ ले कि ग्रे तक पहुंच ही गई हूँ, ओ ग्रे ಹೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ। जीवितों की पवित्र आत्माएं इच्छाएं होती है जो उस ग्रे के बाद भी बनी रहती है। हम जीवित है अब भी, हमारी
जो इच्छाएं जो होती है ना मनुष्य की, तो ग्रे हेयर के बाद भी, इसका मतलब है बूढ़े होने के बाद भी वो इच्छाएं हमारे मन में रहती है. ಅಯ್ಯೋ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ऐसी ही इच्छाएं उनके मन में भी उठती रहती है. इसमें आरण्य का जीवनोत्साह नजर आता है. देखिए उसमें कितना जीवनोत्साह था. ಬೇರೆಯವರಾಗದೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಆದ್ರೇನೋ, ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, इस प्रकार की बातें करते हैं. लेकिन यहाँ आरण्य में ऐसी निराशा नहीं है, उसमें पूरा उत्साह भरा हुआ. ನೋಡಿ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. इसी से हमारा प्रयत्न सार्थक होता है, हमारा जीवन भी सार्थक होता है. एक शाम आरण्य उत्साह से छाता और बरसाती निकालकर बारिश में घूमने निकल जाती है. एक दिन बारिश हो रही थी, सभी घर में बैठे थे, लेकिन आरण्य सोचती है इस बारिश के मौसम में बाहर घूमने में ही एक मजा है. ಈ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛತ್ರಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಹರ್ घूमने जाती है. लौटते समय पड़ोसी मित्र ईशान के यहाँ चाय पीने जाती है. ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಈಶಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಚಾಯ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಈಶಾನ್ ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. तो वहाँ चाय पीने जाती है और दोनों बैठकर आपस में बातें करते हुए चाय पीने लगते हैं. चाय पीते पीते ईशान अपने मृतक पुत्र लवी की डायरियाँ, किताबें आदि दिखाते हैं. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. कोई मेरे बेटे की डायरी है, उसकी किताबें है और उसका यूनिफॉर्म है, उसकी वर्दी है, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಪ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. बोलते बोलते दिखाते दिखाते अपने बेटे की याद में ही बे पूरी तरह से खो जाते हैं. ಪಾಪ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, यह इनको अपने परिवार के साथ ज्यादा लगाव था. ईशान कहते हैं जब कभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को छूता हूँ तो लगता ही नहीं है कि मेरा बेटा नहीं है. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಂತೆ. ईशान अपने पुराने दिनों को याद करते समय ಅಲ್ಮೋಡಾ की बातें करते हैं. ಹಳೆ ನೆನಪು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಳೆಯ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಮೋಡಾ ಮೇವೆ ಜಪ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಲಿ ಮಠಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಹಾಗೆ ಮಿರತೋಲಾ, ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ करते हैं. ಅಲ್ಮೋಡಾ में एक साधक ಶೂನ್ಯತಾ ಕಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕುछ ಜ್ಯಾದಾ ಹಿ कहते हैं. ಅಲ್ಮೋಡಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಶೂನ್ಯತಾ, ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಶೂನ್ಯತಾ. ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಇನ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಶೂನ್ಯತಾ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ನಾಗರಿಕ್ ಥೆ. ಅವರು ಡ್ಯಾನಿಶ್, ಡಚ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो उनका परिचय हो जाता है. तो रमण महर्षि ने उन्हें शून्यता नाम दिया था. डैनिश ಅವರು ಶೂನ್ಯತಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. भारत के एक संत रमण महर्षि ने उनको ऐसा नामकरण किया था. शून्यता के प्रभाव किस पर पड़ता है? शून्यता का प्रभाव ईशान पर पड़ता है. ಈಶಾನ್ ಅನುಶಾಸನ್ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇ. ಈಗ ಈಶಾನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ईशान एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति है. अनुशासन प्रिय अंद्रेनो, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಷ್ಟ. आरण्य को शरीर की ओर ध्यान देने के लिए वे कहते हैं. ಅಂದ್ರೆ हमारे शरीर की ओर ध्यान देना हमारा कर्तव्य. और हम अब बुजुर्ग हो चुके हैं, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ऐसा कौन कहते हैं? ईशान आरण्य से कहते हैं. उनका मानना है कि ध्यान, आसन, व्यायाम हमारे देह को सजग रखते हैं. हमारे लिए तीन चीज चाहिए. एक ध्यान चाहिए, एक आसन ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನ ಇತ್ಯಾದಿ, और व्यायाम की जरूरत है. ದೇಹ तो सजग रहता है. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬರೀ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. वे रोज की सैर को जरूरी मानते हैं. डेली वॉक ಅಂತೂ इंपॉर्टेंट ಬೇಕೇ ಬೇಕು. क्योंकि हम बाहर की प्रकृति को देख सकते हैं, उसके साथ हम मिल सकते हैं, अपनेपन का अनुभव कर सकते हैं. ईशान का विचार है कि खाने का आधा सुख उसे तैयार करने में ही है. ईशान क्या कहते हैं? खाना खाने का जो सुख, खाना खाने से जो सुख मिलता है ना,
उसका आधा सुख पहले ही मिल चुका होता है ಖಾನಾ ಬನಾತೆ ಸಮಯ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಷ್ಟು ಸುಖ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. इससे हमें क्या पता चलता है? ईशान हर काम पूरी निष्ठा के साथ पूरे मन से करते थे. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೇ ಆರಣ್ಯ ಈಶಾನ್ಗೆ ವಿಪರೀತ. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದರೆ ಆರಣ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬೇರೆ, ಈಶಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೇ ಬೇರೆ, ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೇ ಬೇರೆ. घर के कामकाज में आरण्य अपने आप को लापरवाह समझती है. घर का कामकाज जो भी हो करने में वो लापरवाह है. लापरवाह केयरलेस. तो सही ढंग से कोई काम नहीं करते. अपना जो लिखने का काम है उसे करती रहती है, लेकिन घर का काम काज या कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, ये सारा काम वो करते समय लापरवाही दिखाती है, ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ. इसलिए ईशान आरण्य को आलसी मानते हैं. ಆಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಜಿತನಾ ಅನುಶಾಸನ ಈಶಾನ್ ಮೇ ಹೇ ಉತನಾ ಆರಣ್ಯ ಮೇ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಬ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. तो जितना अनुशासन डिसिप्लिन ईशाನಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಆರಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಕೇಲೆ रहने वालों की स्थिति के बारे में ಆರಣ್ಯ खुद कहती है. ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕೇಲೋं की यही इंतजाम है. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಯ್ ಹೈ ತೋ ಚೀನಿ ನಹಿ, ಚೀನಿ ಆಯಿತು ದೂದ್ ನಹಿ. ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಚಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನಾದರೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಟೀ ಸಕ್ಕರೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐಸ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. एक बार ईशान किसी कारणवश महीने भर के लिए दिल्ली से बाहर जाने की योजना बनाते हैं. ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ईशान दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है. उन्होंने दिल्ली में वास कर रहे थे एक अपार्टमेंट में 2 ब्लॉक में. तो एक बार दिल्ली से बाहर जाने का मौका मिला या ऐसी कोई नौबत आ गई. तो ईशान अपने घर की चाबी को, ಅದನ್ನ ತಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಲಿ ಚಾಬಿ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಮೀನಿಂಗ್. आरण्य के हाथ में रखते हुए कहते हैं. ಕೆಲಸ ಇದೆ, उनके घर में एक नौकर था बहादुर के हाथ में नहीं देते. आरण्य के ಅಂದ್ರೆ ಆರಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. देते हुए वे कहते हैं कुछ भी अचानक घट सकता है. कुछ भी अचानक ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮ್ ಪುಕಾರ್ ಲಿಯೇ ಜಾನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಪಂಕ್ತಿ ಮೇ ಹೇ. ಪುಕಾರ್ ಲಿಯೇ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಹಮೇ ಬುಲಾಯೇಗಾ ಹಮೇ ಜಾನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ಜಾನಾ ಭಿ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಹೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಸರಳವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಜಾನಾ ಭಿ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಹೇ, ಮರನೆ ಸೆ ವೆ ಡರ್ತೆ ನಹಿ ಹೇ. इसका मतलब जीवन में निरुत्साह भी उनमें नहीं है. एक क्रिया है जिसलिए ಚೆಕ್ और ನಕದ್ दोनों रख दिए हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ನಕದ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲಿಫಾಫೆ ಮೇ ಡಾಲ್ಕರ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರಕ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಿಫಾಫೆ ಮೇ ವಸಿಯತ್ ಕಿ ಕಾಪಿ ಬಿ ಹೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಸಿಯತ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ವಿಲ್. ಏನು ನಾವು ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಲ್ ಕಾಪಿನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ದೇಖ್ ಕರ್ ಜಾತೆ ಹೇ? ಆರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರಖ್ ಕರ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. वे बहुत दूर की सोचते थे. आरण्य ईशान का घर देखकर अपने आप में कहती है. जब आरण्य ईशान के घर जाती है तो उसका घर देखती है और देखकर इनको लगता है कि मेरे घर की हालत कैसी है और इनके घर की इतनी अच्छी स्थिति है ना, घर में अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಘರ್ ಮೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಕುಚ್ ಬಿ ನಹಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಕುಚ್ ಬಿ ನಹಿ ಹೇ. ಮಿತವ್ಯಯಿತ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ, ಮಿತವ್ಯಯಿತ. ಜೈಸೆ ಜೀನೆ ಭರ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೋ, ಸುವಿಧಾओं को नहीं. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಹೊರತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂತ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಹಾ ಕಿಸಿ ದುಃಖ ಕಿ ಛಾಯಾ ಹಿ ನಹಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಮೇ ದುಃಖ नहीं होता. दुख अगर हमारा हमें दुख है तो उसके लिए कारण क्या है? हमारी जो मांगे, ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
एक दिन ईशान अपने दोस्त किशोर को देखने जाते हैं। यहाँ एक मुख्य कथा है, उसमें छोटी छोटी उपकथाएं आती है। ये ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ, ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, यहाँ एक बार क्या करते हैं ईशान अपने दोस्त भी बुजुर्ग है और ಒಬ್ಬರು वरिष्ठ नागरिक है, सयाने आदमी है, उनको देखने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? वे बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जाते समय आरण्या को भी साथ ले जाते हैं। दोनों दोस्त बन गए थे, इसलिए वे आरण्या को भी साथ में ले जाते हैं। उनके नर्सिंग होम पहुंचते ही किशोर की पत्नी कहती है, नर्सिंग होम ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, जाते ही उनकी पत्नी, किनकी पत्नी? किशोर की पत्नी कहती है, ज्यादा बात नहीं करते, चुपचाप लेटे रहते हैं। ज्यादा बात ही नहीं करते, चुपचाप लेटे रहते हैं। सुनकर के आप आ रहे हैं, जरा चौकस हो उठे, ड्राइंग रूम में आने को तैयार हो गए हैं। ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೋ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. लेकिन किशोर ईशान अपने दोस्त किशोर के लिए किताबें खरीद कर लाए हैं। कई किताबें लेकर आए हैं ईशान किशोर को देने के लिए, लेकिन किशोर में पढ़ने की इच्छा नहीं और उसमें जीने की इच्छा भी नहीं है. पापा बदुकवासेनु इल्वंते. इस घटना के 3 दिन बाद किशोर मर जाता है. ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ಬೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. अब धीरे धीरे आरण्य में आलस्य नजर आने लगा. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲಸ್ಯ नजर आने लगा. उसे लिफाफे पर लिखना मुश्किल पड़ रहा है. ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. तो ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ. जीने के लिए देह को परिवर्तन के पंखों पर उड़ना होता है. देखिए कितना अच्छा है यह वाक्य. हमें जीने के लिए ದೇಹ ಕೋ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆ ಪಂಖೋಂ ಪರ್, ದೇಹವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ, ಅದಕ್ಕೆ समय सरगम, समय के अनुसार अगर हमें परिवर्तन होता जाता है तो जीना हमारे लिए मुश्किल नहीं लगता. हम जीना हमारे लिए एक त्योहार लगता है. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, तब हमारे लिए जीना मुश्किल लगता है. आरण्य खिड़की खोलकर कहती है, उठती है, उठ जाकर खिड़की खोलती है और कहती है, बहती रहो धूप सनी हवाओ, जब तक जीती हूँ मुझ तक पहुँचती रहो. ಏ ಗಾಳಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬರ್ತಿರ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ. इस जीवन का मज़ा उठाना है, मैं मुझ में अब भी जीने का उत्साह है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैं अपने निज समय को गुंजान रखना चाहती हूँ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. जब ईशान आरण्य को अपने घर चाय पर आमंत्रित करते हैं तो आरण्य उत्साहित हो जाती है. जब कभी कभी ईशान फ़ोन करते थे, किसको फ़ोन करते थे? आरण्य को, कि चाय पर वहाँ बुलाते थे. तो इनका उत्साह, आरण्य का उत्साह बढ़ जाता था, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಟೀಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. वैसे ही खुशी किनमें दिखती थी? आरण्य में दिखती थी. अपने में ताजगी महसूस करने लगती है. ಏನೋ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ. आरण्य अकेली रहने पर भी अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है, कि जीने के लिए यह भी आवश्यक है. अकेली है फिर भी वह कभी जो ऐसे ही नहीं बैठती, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखती है, बिजी इಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, बिजी ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. व्यस्त रखना चाहती है, जब वह जानती है कि इसे अपने आप को व्यस्त रखना है. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. वह कहती है, विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं अभी कभी ऊबी नहीं. वह कहती है, मैं विश्वास के साथ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು, ಮೈ ಕಭಿ ಊಬಿ ನಹಿ. ಊಬ್ನ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. इसका मतलब अब भी जीना चाहते हैं, अब भी जीवन की खुशियाँ उठाना चाहती है, लूटना चाहते हैं. आज का सच यह है कि परिवार के तनावों से दूर यह शांत अब मुझे सुख कर लगता है. आरण्य कहती है, परिवार के से अलग है ना, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಳದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. अब
ಪರಿವಾರ के जो तनाव होते हैं, तनाव ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ अब मेरे लिए है शांत वातावरण ही बहुत सुखकर लग रहा है। सुखकर ನನಗಿದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। आरण्य सम्मिलित परिवारों का विरोध करती है, जो जॉइंट फैमिली उसका विरोध करती है, क्योंकि उसका अनुभव बचपन में शायद ऐसा हुआ होगा, इसलिए वह सम्मिलित परिवारों का हमेशा विरोध करती है पूरे उपन्यास में। लेकिन ईशान का व्यक्तित्व आरण्य से अलग है, ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ। परिवार से संबंधित ईशान के विचार क्या है? पारिवारिक संबंध गहरे होते हैं, छोटे छोटे दबावों के बावजूद उनमें बहुत कुछ अच्छा और मूल्यवान होता है। वह कहते हैं, ईशान कहते हैं, पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है, मूल्यवान होता है, उसमें पता है दबाव रहता है, ಸ್ವಲ್ಪ प्रेशर ಇರಬಹುದು, फिर भी उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, वे पल हमारे लिए मूल्यवान होते हैं। ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು। हमारे देश का संस्कार संयुक्त परिवारों की जड़ों में पनपे है। अगर हमारे देश के संस्कार के बारे में, संस्कृति के बारे में बात करें तो उसकी जड़ अंद्रेನು, ಆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, यह अविभक्त परिवार ही है। ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರನ್ನೇನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। इसका अनादर, बूढ़ों का अनादर घर में होता रहता है, यह सहज बन चुका है। सम्मिलित परिवार भी हम उसे कह सकते हैं। बहु बेटियों की आनाकानी, घर में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो घर की ऐसी हालत हो जाती है, बहु बेटियां आनाकानी, इसका हमारा अनादर करते हैं, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡ್ದರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। बहु बेटियों की आनाकानी होती रहती है, आनाकानी का मतलब है अनादर होता रहता है। किनसे? बहु बेटियों से। आंखें चुराते हैं, हमसे भी बात करना ही नहीं चाहते, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಹೊರಟು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। और बूढ़ों की भूली बिसरी गलतियां जताना सब कुछ है गृहस्थी में। अगर बूढ़े लोग कुछ गलती से कुछ कर देते हैं, ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ, ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, वे तुरंत क्या करती है, उसे सबको बता देती है। ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟನ್ನೇ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾವ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲನ್ನೇ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो इस प्रकार की बातें बूढ़े लोगों को सुनना पड़ रहा है। लेकिन ईशान कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी, इष्टेल्ल आदमेलू वह कहते हैं अपने पीछे अपने पोते पोतियों से हर वक्त दादू दादाजी दद्दू को दद्दा को सुनना भी कितना अच्छा है। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಜ್ಜ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ। ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। वह कहती है सम्मिलित परिवार अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ ईशान कहते हैं परिवार में हमें सारा सुख मिलता है। अब और एक कहानी इसमें आती है, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು। दमयंती एक वृद्धा है, वह अपनी जवानी में बहुत आकर्षक थी, चुलबुली थी, खूब मनमौजी और चुस्त स्त्री थी, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಐಸಿ ಸ್ತ್ರೀ ಥಿ ದಮಯಂತಿ। ತನ್ನ ಜವಾನಿ ಕೆ ದಿನೋ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಆಗಿದ್ಲಂತೆ। चुस्त ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು। दमयंती के पति भी उसका विवाह हो जाता है, उसके पति भी भले आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। पति के गुजर जाने पर दमयंती अब साधु महात्माओं के पीछे है। पति गुजर चुके तो अब उसके घर में उसे घर में चैन नहीं, इसलिए वह क्या करने लगी है, साधु संतों के साथ रहने लगी है। ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಆವಾಗ ಹೋಗೋದು, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, फिर ऋषिकेश जाना, वहाँ थोड़े देर के लिए वहाँ सत्संग में रहना, फिर वापस आना, ऐसे करती रही है। एक दिन क्या होता है, दमयंती अपने दोस्त ईशान को और ಆರಣ್ಯ को ಫೋನ್ करके ಚಾಯ್ ಪರ್ ಬುಲಾತಿ ಹೇ। ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯನು ಕರೆಯೋದಷ್ಟೇನೆ। अपने घर चाय पर बुलाती है, ठीक है करी इन्वाइट ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ। दमयंती परिवार के साथ रहने पर भी खुश नहीं है। देखिए वह परिवार के साथ है, बेटे है, बहुए है, फिर भी वह खुश नहीं है। वह आरण्या से कहती है, बात करते करते चाय पीने के बाद जब समय मिलता है तो वह आरण्या से कहती है, मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों परेशान होती। ನಾನು ನಿಂತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಸರನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಬಚ್ಚೆ ಸಾತ್ ರಹ ರಹೆ ಹೇ,
ನೋಡೋರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು बच्चों के साथ रहती है उसे क्या कष्ट हो सकता है, लेकिन मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है, ನನ್ನದೇ ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನಂದೇ, ಅದು ನಾನೇನೆ, ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ खर्चा मैं ही कर रही हूँ, फिर भी मैं अपने घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ, आधे रूम ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ, मुझे पूछने वाला, मुझसे बात करने वाला इस घर में कोई नहीं है। बेटा फ्लैट के कागज मांग रहा है, मेरा फ्लैट मेरे नाम पर है, उसके जो दस्तावेज होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स, ಅದನ್ನ ಮಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ। और पति के जाने से देखते देखते इतना बड़ा फर्क, वो सोचती है मेरे पति के जाने से इतना बड़ा फर्क मेरे जीवन में हो गया, ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಸತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और अब दमयंती को घर के नौकर माधव के बल पर जीना पड़ रहा है, ಈಗ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವನು ಯಾರು ಮಾಧವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಆಶ್ರಯ, ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂತೆ। ईशान के घर का नौकर कौन है, बहादुर, यहाँ दमयंती के घर का नौकर है ಮಾಧವ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಬರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಶಾನ್ और ಅರಣ್ಯ का जन्मदिन एक ही था, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ दोनों का जन्मदिन, ईशान और अरण्य दोनों का जन्म दिनांक एक था, जन्म ईयर सेम ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, लेकिन जन्म दिनांक एक था। अपने और ईशान के जन्मदिन पर 2 केक लेकर आरण्य ईशान के घर जाती है। आरण्य अपने आप को हमेशा क्रियाशील मानती है ना, इसलिए वो क्या करती है, जैसे जवान लोग करते हैं वैसे ही वह 2 केक लेकर, एक ईशान के लिए और एक अपने लिए, 2 केक लेकर ईशान के घर जाती है खुशी खुशी, और अपना जन्मदिन साथ में मनाना चाहती है। ईशान ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ 2 ಕೇಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ। जब ईशान के घर जाती है तो ईशान दरवाजा खोलकर देखता है हाथ में 2 केक थे। केक देखकर ईशान पूछते हैं, हम किनारे पर है अरण्या, ये ऐसा बचपना नहीं लगता, हम किनारे पर है, ಕಿನಾರ ಅಂದ್ರೆ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಗಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ये सब कुछ तुम्हें बचपना नहीं लगता, ಇದೊಂದರ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂತ आरण्य कहती। देखिए आरण्य में उसकी सोचने की रीति देखिए, जो स्वभाव रचना मुझे मिली है मैं तो उसी के साथ अपने को चलाऊंगी, मेरा स्वभाव ऐसा है तो मैं उसी के अनुसार चलती हूँ, मैं उम्र देखकर काम नहीं करती, मैं अपने स्वभाव को देखकर काम करती हूँ, मेरे स्वभाव में अब भी वह जवानी है, इसलिए मैं अपना जन्मदिन हर साल की तरह मनाना चाहती हूँ। मनमानी अभिव्यक्ति और दूसरों को मनाने की शब्दी, मैं मेरे मन में जो भी विचार आते हैं मैं उसे व्यक्त कर देती हूँ, कोई विषय छुपाने की ज़रूरत में मुझे नहीं है। मैं अपने को उम्र में इतना बड़ा तो महसूस नहीं करता, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचती। मेरे आसपास, उसके लिए एक वजह भी है, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ईशान, क्या है वह वजह, मेरे आसपास मेरा परिवार नहीं है, परिवार नहीं फैला हुआ है, मैं अपने में माँ दादी नानी की बूढ़ी छवि ही देखने लूँ, ನಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಓ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, दादी ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, नानी ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ऐसी कोई संभावना ही मेरे जीवन में नहीं है, इसलिए मैं किसी के साथ तुलना नहीं करती, अपने आप को माँ की तरह या दादी की तरह या नानी की तरह बूढ़ी भी नहीं मानती। मैं जीवन में रह रही हूँ तो खुश हूँ, इस जीवन का हर सुख मैं भोगना चाहती हूँ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾಳೆ। ईशान के घर में आरण्य का जाना बहादुर को अच्छा नहीं लगा। ಈಶಾನ್ ಮನೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಬಹಾದೂರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೆದರಿಕೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। उसे अच्छा नहीं लगता, जन्मदिन के केक को बिना किसी से पूछे खुद उसी ने काटा और एक पूरे केक को कूड़ेदान में डाल दिया। जन्मदिन ಏನು ಕೇಕ್ 2 ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, यहाँ बहादुर ने एक केक को कूड़ेदान में डाल दिया, ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ। ಯಾರ ಕೇಕನ್ನ, आरण्य केकನ್ನ डस्टबिन हाकबिಟ್ಟು सिर्फ ईशान के लिए जो केक लाया था उसे वह काटता है। और उसे साहिब को और कारण पूछने पर आरण्य अंदर जाती है तो जाकर बहादुर से कारण पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे केक को कूड़ेदान में डस्टबिन में डालने की क्या जरूरत थी। तो वह बोलता है, उसे साहिब को नहीं खिलाना, कभी नहीं,
ಮೇರಾ ನಾರಸಿಂಹ ದೇವತಾ ಖಾನೆ ನಹಿ ದೇಂಗೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಈ ಕೇಕನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ, ನಾನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಸ್ಕೆ ವಹ ಪಾಗಲೋಂ ಕಿ तरह चिल्लाने लगा, उसके भाव में मैल नजर आ रहे थे. ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಬರೋದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಘಟನಾ ಸೆ ಚೋಟ್ ಖಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ಉದಾಸ್ ಹೋಕರ್ ಘರ್ ಚಲಿ ಜಾತೆ. ನೋಡಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಶಾನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಹಾ ನಿರಾಶಾ ಹುಯಿ और वह उदास होकर अपने फ्लैट में चली जाती है. कुछ समय के बाद ईशान क्या करते हैं, पीछे पीछे जाकर उसे सांत्वना देते हैं. पल्स होगी समाधान ಮಾಡ್ತಾರೆ. बूढ़े सयानों की टोली, अब बूढ़े लोगों के बारे में लेखिका कहती है, बूढ़े सयानों की टोली. सयान ಅಂದ್ರೆ बूढ़े या बुजुर्ग लोगों की जो टोली गुंप गुंपागी हर दिन क्या करते हैं, सुबह और शाम बगीचे में टहलती है. ज्यादातर शाम के समय बगीचे में ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ ಬತಿಯಾತಿ ಹೇ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕೃತಜ್ಞ ಹೇ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಫೈಲಿ ಹರಿಯಾಲಿ ಘಾಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ, ವಹಾ ಜೋ ಹರಿಯಾಲಿ ಹೇ ನಾ, ಆ ಹಸಿರು ಏನು ಹುಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗರ್ ಯಹ ಬಗೀಚಾ ನಾ ಹೋತಾ, ಯಹ ಹರಿಯಾಲಿ ನಾ ಹೋತಿ ತೋ ಉನ್ಹೇ ಕಹಾ ರಹನಾ ಪಡ್ತಾ ತಾ, ಯಹ ಸುಹಾವನಾ ಟುಕಡಾ ನಾ ಹೋತಾ ತೋ देखती रहती ये आंखें ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಗಲ್ ಕೋ. ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಸಿಲಿಯೇ ಬೇ ಕೃತಜ್ಞ ಹೇ ಉಸ್ ಹರಿಯಾಲಿ ಕೆ ಪ್ರತಿ. बूढ़े लोग ज़्यादातर किस कैसी बातें करते हैं, अपनी सेहत के बारे में, हेल्थ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗಿದೆ ಹೆಲ್ತು, ಚೆಕಪ್ ಆಯ್ತಾ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. उसके साथ डॉक्टर के बारे में बताते हैं, जो दवाइयाँ वे ले रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಪರ್ಹೇಜ್, ಯಾವ್ದು ಪಥ್ಯ ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಪೆನ್ಷನ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜ್ಯಾದಾ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಮೆಹಂಗಾಯಿ ಬಢೋತರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. आदि पर बात करते हैं. सयाने अपने और दूसरों पर नजर रखते हैं. कौन जाने के इंतजार में है. मत इष्टु ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಮನಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಏನು, अपने खुद पर भी नजर रखते हैं और दूसरों पर भी, जो दूसरे सयाने लोग हैं ना उन पर भी नजर रखते हैं, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. कौन जाने की तैयारी में है, ಯಾರು ಹೋಗೋ ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. कौन आए दिन ख्यालों में अपनी वसीयत बदलता है, ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಿಲ್ಲನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. परिवारों से दूर छिटके अकेले वरिष्ठ नागरिकों की अपनी ही उलझने और समस्याएं होती है. पापा ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಈ वरिष्ठ नागरिकों की कई समस्याएं होती है, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, जैसे रक्तचाप ऊंचा नीचा, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, BP ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಬ್ಜ್ ಕಭಿ ತೇಜ್, ನಾಡಿ ಬಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಹೇಜ್ ರಕ್ನ, ನಮಕ್ और चीनी का, ಉಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆನ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ऐसी कई परेशानियां उन्हें रहती है. कामिनी अकेली रहने वाली एक वरिष्ठ नागरिक है. वह ईशान की मित्र है. ईशान की पत्नी लक्ष्मी और कामिनी गहरी दोस्त है. अब दूसरी कहानी आती है यहाँ कामिनी की. कामिनी यहाँ अकेली रहती है और वह ईशान की पत्नी की सहेली थी. अब ईशान की भी अच्छी मित्र बन गई है. उसने एक दिन ईशान और आरण्य को चाय पर बुलाया. ये दोनों मिलने जाते हैं कामिनी से. ಈಗ ಕಾಮಿನಿ ಅವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ದಮಯಂತಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. अब कामिनी से मिलने जाते हैं और ये दोनों बाहर से फाटक बंद था. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿಟಕಿಯಾं बंद थी, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಡೋರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ भी बंद था. अंदर एक डरी हुई बूढ़ी की आवाज सुनाई पड़ी. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆದರುತ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ನಡುಗುತ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಡರಿ ಹುಯಿ ಬೂಢಿ ಆವಾಜ್ ವಹಿ ಕಾಮಿನಿ ಥಿ, ಅವಳೇ ಕಾಮಿನಿ. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೈಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವಹ ಅಪ್ನೇ ಹಿ ಘರ್ ಮೇ ಏಕ್ ಕೈದಿ ಕಿ तरह रह रही थी. अब
बुलाने पर अब कामिनी की क्या स्थिति है, वह एक कैदी की तरह अपने ही घर में बंदी है। बुलाने पर जो घर की नौकरानी थी, काम वाली औरत, उसे बुलाने के बाद वह आकर घर, खूकू उसका नाम है, खूकू ने आकर दरवाज़ा खोला। बनारस इलाहाबाद में पढ़ी कामिनी की पोस्टिंग लंदन में हुई थी। देखिए, जब वह काम कर रही थी तब उसकी पोस्टिंग लंदन में हुई थी। उसकी पढ़ाई बनारस में हुआ था और उसके बाद इलाहाबाद में वह पढ़ने गई, बाद में काम करने के लिए वो लंदन गई थी। तो इतनी चुस्त स्त्री आज एक बंदी की तरह एक कमरे में वह बंदी हो गई है। वह अपनी सुंदरता के लिए, अपने ಫುರ್ತಿಲೇಪನ್ के लिए ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದ್ಲಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್, ಫುರ್ತಿಲಾಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅವಳಿತ್ತು, और अपनी चुस्तता के लिए वह जानी जाती थी। अब उसे भूलने की बीमारी हो गई है, ऐसा खूकू ने कहा। अब उसकी क्या हालत है, वह तो अब सब कुछ भूलती है, उसे भूलने की बीमारी है, ऐसा खूकू ने कहा। इसमें सच्चाई कितनी है पता नहीं। ಈಗ ಕೂಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಅವರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮೇಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಗ ಮರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಜಾನಾ ಸುಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೇಳಿ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಈ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. तो इस प्रकार हम उनको ऐसे बुद्धू के रूप में देखने लगते हैं। तो पता नहीं उसे अब किसी पर विश्वास नहीं है। वह ईशान से पूछती, अब कामिनी हर एक पर शंका की दृष्टि से देखती है। वह ईशान से पूछती है, ईशान, क्योंकि ईशान और कामिनी दोनों दोस्त है ना, ईशान अगर कभी बैंक में दस्तखत ना मिले तो क्या करना होगा? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ದಸ್ತಖತ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, क्या करना होगा? देखिए जैसे मासूम की तरह वह पूछ रही है, भोली की तरह, और उसकी बात सुनकर ईशान कुछ परेशान होकर उसकी ओर देखने लगी। सतर्क, इतनी सतर्क, अलर्ट ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ ಕಾಮಿನಿ, ಚೌಕಸ್ ಕಾಮಿನಿ अब कहाँ है? ಅಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಮಿನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ कैसी स्थिति आ गई, बुढ़ापे के साथ साथ उसमें कितना परिवर्तन आ गया है, ऐसी बिगड़ी हुई हालत में वह पहुंच गई है। कामिनी ने ईशान से कहा, भैया और भाभी मुझे फार्म हाउस पर बुला। इसे बात कर रहे थे, बात करते करते वह कहती है, मेरे भैया और भाभी दोनों मुझे अपने फार्म हाउस पर बुला रहे हैं। ईशान उन्हें उत्साहित होकर कहा, ईशान को खुशी हुई, अच्छा ही हुआ ना, यहाँ अकेली रहने के बदले ये भी अकेली थी, इसका भी कोई परिवार नहीं था, ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ, तो जरूर जाओ कामिनी, जरूर जाओ, भैया भाई बुला रहा है ना, भाभी भी बुला रही है ना, तो जरूर जाओ, ताज़ी हवा मिलेगी फार्म हाउस पर, धूप हरियाली देख जल्दी स्वस्थ हो जाओगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी जल्दी ही अच्छा हो जाएगा, तो जाओ ना। उत्तर में कामिनी कहती है, नोड़ी ಇದು ಉತ್ತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, लेकिन भैया और भाभी अपने घर पर नहीं बुला रहे हैं, ತಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, फार्म हाउस पर बुला रहे हैं। तुम ही सोचो ईशान, वहाँ तो मैदान साफ है, इतना बड़ा मैदान है, इसका मतलब आसपास तक दूर दूर तक एक भी घर नहीं है, कोई भी मेरा गला घोंट सकता है, यार ಬಂದು ನನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ಹೆಸ್ಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು। उन लोगों ने खूकू की आदत भी बिगाड़ दी है, मेरे घर में जो काम वाली औरत है ना, इसकी आदत भी पूरी तरह से बिगड़ गई है, बंगालिन है ना, इसकी आदत ಇವಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। और खूकू यहाँ की खबरें उनको बताकर उनसे पैसे लेती है। ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಏನು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। तो ಹೀಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕಾಮಿನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। खूकू से पता चला, बाद में ईशान खूकू से बात करते हैं, सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए। खूकू कहती है, कामिनी का भाई कामिनी के घर को बेच चुका है। नोड़ी मने माराग्बिಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ। अब कामिनी के नाम पर जो घर था, अब वह घर कामिनी का ना रहा। कामिनी की डॉक्यूमेंट फाइल में जो वो घर का पेपर भी नहीं है, अभी एक डुप्लीकेट पेपर वहाँ रखा गया है।
खूकू कहती है, खूकू कौन है? काम वाली औरत। वे मेम साहिब से मिलने नहीं आते, वे मेम साहिब से मिलने एक बार भी नहीं आते, मीट ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ। ಹಫ್ತೆ में 3-4 बार आते हैं यहाँ, ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3-4 ಸಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ठेकेदार को लेकर या इंजीनियर को लेकर। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर को लेकर या ठेकेदार को लेकर यहाँ आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं। अपनी बहन को एक बार देखने अंदर भी नहीं आते। एक पुराना डॉक्टर है और तो दूसरा नया भाई का, जो भाई साहब है ना उनका डॉक्टर। दो डॉक्टर देखते हैं। एक भाई साहब का डॉक्टर है जो वो मंगलवार के दिन आता है। बड़े भाई मुझसे बोल गए हैं ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? जब डॉक्टर साहब का, जब भाई साहब का डॉक्टर आता है तो वह डॉक्टर इन्हें नींद की ಗೋಲಿಯಾ ಖಿಲಾತಾ है, ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। बड़े भाई मुझसे बोल गए हैं कि 2-4 दिन में इन्हें नर्सिंग होम में भेज देंगे, नर्सिंग होम ಗೆ ಇವಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ। वे मुझसे मेम साहब की तालियां मांग रहे हैं, ಅವಳದ ಲಾಕರ್ ಕೀನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मैं कब तक उनसे छिपाती रहूंगी, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? मैं क्या करूं, मेरी ऐसी हालत हो गई है, अब मैं क्या करूं? इस प्रकार वह खूकू ईशान से कहती है। कामिनी की हालत देखकर आरण्या और ईशान को भी लगने लगा, हम भी क्या इसी अवस्था में से होकर गुजरने वाले हैं? क्या हमारी दशा भी ऐसी ही होने वाली है? ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವರ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ। क्या हमारी दशा भी ऐसी ही होगी आने वाले दिनों में? कामिनी का अपना कोई परिवार नहीं है, जैसे आरण्या का भी कोई परिवार नहीं। कामिनी की हालत देखकर आरण्या का मन पूरी तरह से घबरा जाता है, ಹೆದರಿಕೆ शुरू ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। कॉलोनी के नजदीकी अपार्टमेंट में अच्छा, और एक घटना यहाँ कॉलोनी के, या जिस कॉलोनी में, जिस अपार्टमेंट में ये दोनों रहते थे, वह वहाँ के नज़दीक के एक जगह में एक घटना घटती है। एक परिवार में होनी अनहोनी में रचली गई, ಏನು ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತೋ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ। क्या होती है? 3 बेटों के परिवार में विधुर पिता प्रभुदयाल अपने ही घर में पराये हो गए थे। प्रभुदयाल के घर में, प्रभुदयाल एक विधुर थे। विधुर ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, लेकिन उनके 3 बच्चे थे, बेटे थे, उन तीनों की शादियां हो चुकी थी। वे अपने ही घर में ಪರಾಯೆ की तरह जीने लगे थे। ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। उनका गुमसुम कृपण चेहरा स्वभाव लड़कों को खलने लगा था। ये बहुत कृपण थे, कंजूस थे, किसी को पैसे नहीं देते थे, इसलिए उनको उनका स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे पिता से संबंधित खुफिया खोज खबर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। अपने पिता से संबंधित कुछ खोज खबरें, खुफिया ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಏನಾದರೂ ಇವ್ರದ್ದು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। पिता की ताली, पिता को पता चल गया कि मेरे बेटे ईमानदार नहीं है, वे तीनों बेईमान हैं, इसीलिए वह क्या करने लगे? ताली को अपने ही गले में डालकर, सदा उनके गले में वो ताली रहती थी। ताली ಅಂದ್ರೆ ತಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಬಿ रहती थी, ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರಂತೆ। और जब भी वे बाहर कमरे से बाहर जाते, कमरे पर ताला लगा के ही जाते। इतना डर था क्योंकि अपने बच्चों पर ही उन्हें कोई विश्वास नहीं था, बच्चे भी ऐसे ही थे। एक दिन बड़े बेटे ने आकर अपने पिता से पूछा, क्या कहा? बाबूजी, आपको आपके अकाउंट में से पैसा निकालना ही होगा। बाबूजी, आपको आपके अकाउंट में से पैसे निकालना ही होगा। आज भुगतान ना हुआ तो फैक्ट्री और दुकान दोनों में ताले पड़ जाएंगे। आज अगर भुगतान ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ दुकान भी बंद हो जाएगी, फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। इसके लिए उत्तर क्या देते हैं? प्रभुदयाल ने कहा कि काम तुम संभाल रहे हो तो यह भी तुम ही करोगे, मुझसे क्यों पूछते हो? ನೀನು ತಾನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು, वह तुम्हारा मामला है, तुम्हारा काम है, मुझसे क्यों पूछते हो?
तो ऐसा उत्तर सुनकर बड़े बेटे ने क्या किया, बड़े बेटे को गुस्सा आया। उसने मंझले बेटे को कहा, डांट कर कहा, निकाल इनकी ताली, और कुतियने लीजिएला की ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋ, ಕಿತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಣ में सूत की पिरोई ತಾಲಿ ಗಲೆ ಪರ್ಸೆ ಉತಾರ್ಲಿ ಗೈ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೂರು ಜನ, ಇದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರು ಕೀನ. ಬಾಪ್ ಕಾ ಇಸ್ಸೆ ಬಡ ಅಪಮಾನ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೀನ ಅವನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ದಯಾಲ್ ಉನ್ಕಿ एक कमजोरी थी. हफ्ते के बाद अपनी रखेल कलावती के हाथ की फूली हुई ಫುಲ್ಕಿಯ ಖಾನೆ ಗಯತೆ. ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಟಿವ್ನೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ऐसा अनैतिक रिश्ता था उनका. उनके हाथ की जो फुल्कियाँ खाकर वापस लौट रहे थे, लौटते समय रास्ते में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ साइस्पिटिदारे. प्रभु दयाल जी की जब पोस्टमार्टम की गई तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि किसी ने उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला है. अंदर कुत्तिगे हिसगी साइसिदारे ಅನ್ನೋದು पोस्टमार्टम रिपोर्ट ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. किसने मारा होगा, आप इसका निर्णय खुद ले सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी तरह से परिस्थिति समझ में आ चुकी है. प्रभु दयाल के बारे में ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ದಯಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. अब ಅರಣ್ಯ ನಯ घर की खोज में है. ಇದೇನು सडन ಆಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ अपार्टमेंट ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದು, दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रह रही थी, अचानक नए घर की खोज क्यों है. क्या भाड़े पर थी, रेंटल इधला नहीं, वह खुद का था, खुद का फ्लैट था. फिर भी वह क्या क्यों नया घर ढूंढने लगती है, क्योंकि वह उसने अपना जो अप्पा फ्लैट था उसे बेच लिया, अपना फ्लैट बेच चुकी है. फ्लैट बेचने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, उसके कई कारण थे. जैसे घर के दस्तावेज ठीक नहीं थे, डॉक्यूमेंट से सरिलवंते पापा ಅವ್ರದ್ದು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ की रकम भी बढ़ रही थी. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, उसकी कास्ट भी बढ़ने लगी थी. और उस पर फ्लैट का लोन भी और था. लोन ಬೇರೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. इसीलिए उसने क्या किया, अपने फ्लैट को बेच डाला. अब दूसरा फ्लैट ढूंढना है, दूसरा घर ढूंढना है रहने के लिए. ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ. वह ढूंढने के लिए क्या करती है, एक फ्लैट को एडवांस देना चाहिए. एक फ्लैट इसको पसंद आया, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿಚನ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ರೂಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ऐसे कई समस्याएं आती है. लेकिन एक फ्लैट इन्हें पसंद आया, आरण्या को पसंद आया, तो अभी एडवांस देना चाहती है. तो घर का मालिक पूछता है, आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ನಿಮ್ಮ जवाबदारी यार तगोलता है. अरण्य अकेली गई थी घर देखने. अब वह पूछता है, आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यार ನಿಮ್ಮ रेस्पॉन्सिबिलिटी यार तगोलता है. अरण्य को आश्चर्य हो जा. अरण्य ने कहा, मैं ही अपने लिए जिम्मेदार हूँ, और कौन दे सकता है, मैं ही हूँ अपने लिए जिम्मेदार. तब उसने जन्म की तारीख पूछी. तो आपकी जन्म की तारीख बताइए. तो इससे गुस्सा आ गया. तो उसने कहा, अरण्य ने उस घर के मालिक से कहा, आप अपना घर किसी ऐसे किराएदार को दीजिए जिसे मरना ना हो. ಯಾರು ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆನವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಈಜೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರ್ಥ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. इसलिए बुरा लगता है. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. तो वह उस घर में जाना पसंद नहीं करती, वह छोड़कर वापस आ जाती है. बहुत ढूंढने पर भी कहीं घर ना मिलने के कारण वह क्या करती है, आरण्या खेल गांव में दूर के रिश्तेदार कोई थी, तो खेल गांव में रहने वाली विनीता के यहाँ जाने की बात सोचकर उसे फोन करती है. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರಾಯ್ತಲ್ಲ. तो विनीता के यहाँ जाना चाहती है, इसलिए जाने का मन नहीं है, फिर भी जाने की नौबत आ गई है, परिस्थिति बन बैठी है. उसे फोन करके उससे बात करती है. तो विनीता कहती है, अपने घर के ऊपर के तले पर एक कमरा और एक अटैच बाथरूम आपके लिए मैं दे सकती हूँ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರೂಮು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. वहाँ आपको मैं जगह दे सकती हूँ, नीचे गैरेज में आप अपने सामान रख सकती है ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. कौन ऐसा बोलती है, खेल गांव में रहने वाली विनीता. ईशान कहते हैं, बंद ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ये सारी बातें आरण्य ईशान से बताती है. तो ईशान कहता है, आरण्य
तुम्हें जानकर मैं भी अकेलेपन से बरी हो गया। अब ईशान अपने मन की बात कहते हैं, तुम्हें जानकर मैं भी अकेलेपन से बरी हो गया। मुझ में जो अकेलापन था अब बहुत दूर हो गया है। ಒಂಟಿತನ ಏನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅದು ದೂರ ಆಗಿದೆ। सौभाग्य से मिल गया था यह जन्म, मेरा सौभाग्य तक कि मुझे यह जन्म मिला, ಈ ಜನ್ಮ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ। और यही मिला जहां तुम रहती हो, ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪುಣ್ಯ। जीवन के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम तुम, ಜೀವನದ ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೇರಿದೀವಲ್ಲ, यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही योग है, सुयोग है। इस प्रकार वह कहता है। कई दिनों की निकटता के कारण ऐसा क्यों हुआ? कई दिन साथ रहने के कारण, साथ घूमने के कारण ईशान के मन में कुछ भाव जागृत होने लगे थे। ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ। वे अरण्य के साथ अपनापन महसूस करने लगे थे। ಏನೋ ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನವಳು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ईशान ने अरण्य से कहा, विनीता के यहाँ तुम्हें एक कमरा और एक अटैच बाथरूम मिलने वाला है ना? अगर तुम विनीता के यहाँ जाओगी, तुम्हें मुझे पता है वहाँ जाने का मन तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम परिवार पसंद ही नहीं करती और किसी रिश्तेदार के पास जाकर उनके घर के ऊपर रहना तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं लगता। फिर भी अब तुम कोई दूसरा चारा नहीं है, इसलिए तुम जा रही हो। अगर मैं कहूँ तो विनीता के घर में जाने से तुम्हें कमरा, एक अटैच बाथरूम मिलने वाला है ना? अगर मैं कहूँ तो एक कमरा और एक अटैच बाथरूम, एक बालकनी मेरे ही घर में मिलेगा तो क्या तुम रह सकती हो मेरे साथ? मेरे ही घर में वह मौजूद है, तुम्हारे लिए मैं दे सकता हूँ, तुम सोचकर यह निर्णय लेना। इस प्रकार वह कहता है। ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡು ಇರ್ತೀಯಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि अभी भी सब कुछ रीत नहीं गया, अभी भी सब कुछ खाली नहीं हुआ है। ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಲೈಫೇ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ, क्योंकि यहाँ ईशान भाग्यवादी है। वे सोचे अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और भी हमारी जिंदगी बाकी है। जितना जल हमारे घट में शेष है वह इस संझाते समय के लिए कम नहीं है। ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯೋ ಅದಿನ್ನೂ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಮ್ಮೆ ಉತ್ತನ ಚೈತನ್ಯ ಅಬ್ಬಿ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ। ವಹ ಈ ಸಂझाते ಅಂದರೆ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಕು। ಕ್ಯೂ ನಾ ಹಮ್ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಪಾಸ್ ರಹೆ, ಕ್ಯೂ ನಾ ಹಮ್ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಪಾಸ್ ರಹೆ, ಯಾಕೆ ನಾವಿವರು ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು? ಸಾಥ್ ರಹೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು, ಹತ್ತಿರ ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು? जो वक्त बीत गया उसे तो लौटाया नहीं जा सकता, इतने साल तो बीत चुके हैं, उसे वापस नहीं कर सकते, पर आज से जुड़े कुछ दिनों को अपना तो बनाया जा सकते हैं ना। आज के बाद जो बाकी दिन है उसे तो हम अपना सकते हैं, हम साथ में जी सकते हैं। तुम सोच लो, रात भर समय है, सोच कर मुझे उत्तर दो। आरण्या, तुम्हें जानकर मैं कुछ और ही महसूस हो गया लगता हूँ। आरण्या, तुम्हें जब से तुम मिली हो तब मुझ में कुछ परिवर्तन आ गया है, मैं अपने आप में कुछ बदलाव देख रहा हूँ और ही लग रहा हूँ मैं। इसे भला क्या कहते होंगे? कोई शब्द तो ज़रूर है इसके लिए क्या नाम दे? इसके लिए कोई ना कोई शब्द ज़रूर होगा। ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರೋ ಲವ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಲೇಕಿನ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಏನು ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಡಿ। एक पवित्र भाव से देखिए, उन दोनों के बीच में जो प्यार उत्पन्न हुआ है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। अपनी मृत्युशैया से अपने आजन्मे पुत्र के लिए ಯುಗೋಸ್ಲಾವ್ ಸೈನಿಕ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ಲಿಖಿತ್ ಪತ್ರ ಕೋ ಆರಣ್ಯನೇ ಪಠ। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ। ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಪತ್ರ? ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾಳೆ। ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು, ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ
उस पत्र को पढ़ने के लिए ईशान आरण्या को देता है। आरण्या क्या करती है, उस पत्र को एक बार पढ़ती है, दोबारा पढ़ती है, तिबारा पढ़ती है, 1 साल 2 साल 3 साल ओदी अंत में एक निर्णय पर पहुंच जाती है। वह कहती है, अंत में अपने जूतों को देखकर कहती है, क्या कहती है, उसके बाद अपने जूते को देखकर, जूतों का जो जोड़ा था उसे देखकर कहने लगी, मेरी जो मंजिल है, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇರಿ ಜೋ ಮಂಜಿಲ್ ಹೇ, ನನ್ನ ಏನು ಗುರಿ ದಾರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಂಜಿಲ್ ಹೇನಾ, ವಹಾ ಪಹುಂಚನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಬ್ ತುಮ್ಹಾರಿ ಜರೂರತ್ ನಹಿ ಹೇ, ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ನನಗೆ ಶೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೈ अपने जो रिश्तेदार के घर में जाने की जो तैयारी मैं कर रहा था उसे मैं भूल चुकी हूँ. अब मैं ईशान के साथ रहने के लिए तैयार हूँ और पूरे मन से तैयार हूँ. आरण्या ने ईशान के साथ बाकी जीवन जीने का निश्चय कर लिया था. बाकी जीवनवನ್ನ ईशान ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ आरण्य तीर्मान ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. तो इस प्रकार यह उपन्यास यहाँ आकर खत्म होता है, संपूर्ण होता है. तो उपसंहार में हम क्या बोल सकते हैं, यह नाम क्यों दिया है, समय सरगम. ಸರಿಗಮಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಏರು ಇಳಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏರು ಇಳಿತಗಳು ಕಂಡಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸಮಯ ಏಕ ರಾಗ್ ಹೇ ನಹಿ, ಸಮಯ ಮೇ ನಿಬದ್ಧ ಹೇ ಅನೇಕ ರಾಗ್, ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರಾಗಗಳಿದೆ, ಏರಿಳಿತಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸ್ವರ ಹೇ, ರಾಗ್ ವಿರಾಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅನುರಾಗ್, ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ. पीड़ा है इसमें, दर्द है, स्मृति है, विस्मृति है, भूलते हैं, कुछ घटनाएं याद करते हैं, दुख भी है, सुख भी है, आदि इत्यादि संचित जीवन का यही राग. इसमें कई राग संचित है, ಹಲವಾರು ರಾಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದಿಮ್ ಷಡ್ಜ ಅವರ ಅಂತಿಮ್ ನಿಷಾದ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಗ ಷಡ್ಜ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ರಾಗ ನಿಷಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो इस ಮಾನವೀಯ ಆಖ್ಯಾನ ಕಾ ಸ್ವರ ಯಹಿ ಹೇ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ವರಗಳೇ ಏರಿಳಿತಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. तभी है यह सरगम, इसीलिए नाम दिया है सरगम, समय सरगम. हम है तो समय है, नाविद्रे समय ಇದೆ. समय हमारे बाहर भी है और आगे भी है. पहले भी समय था, आगे भी समय है. वही है जो हमें आतंकित करता रहता है. हमारे आगे भी समय है, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆತಂಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. यही हमारे लिए मन में सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है. जो यहाँ उपन्यासकार कृष्णा सोबती ने जो नामकरण दिया है समय सरगम, यह यहाँ सटीक बैठता है. इस प्रकार उपन्यास यहाँ खत्म होता है. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.